सच्ची बाणी। हर जस गुर ते मंगना, करो कृपा जी, हर जस गुर ते, चढ़ती कला विच हर जस गुर ते मांगना, आठ पहर गुण गावा, अंतर जामी पुरख विधाते, शरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगै, मोकौ कर संतन की धूरे। दान महिंडा तली खाक, जे मिलै तां मस्तक लाइए, जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास, धूड़ तिना की जे मिलै जी, कहो नानक की अरदास, कहो नानक की अरदास। ऐसी मांग गोबिंद ते, गुरबाणी अंदर साहिब जी ने एक कृपालता की, मंगना होएगा ते परमात्मा कोलों मंगी, कदे बंदियां कोलों ना मंगी। ऐसी मांग गोबिंद ते, टहल संतन की, संग साधु का, हर नामा जप, बोलो जी, हर नामा, चढ़ती कला च हर नामा जप की हो, फिर परम गते, परम कहते ने सब तो उच्ची, गते कहते ने अवस्था। हर जस गुर ते मांगना, हर जस गुर ते मांगना, सुनी अरदास स्वामी मेरे, करो कृपालता जी, सुनी अरदास स्वामी, चढ़ती कला च सुनी अरदास, सर्ब कला बन आई, प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुर नानक की, चढ़ती कला विच गुर नानक की, फिर एक बार कृपा करो, गुर नानक की। अज धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज, जाहर पीर जगत गुर बाबा, एक बाबा अकाल रूप सब ते वड्डा सतगुर नानक, कल तारन गुर नानक आया। धन गुरु नानक साहिब दाता जी का अज ज्योति जोत पुरब का दिहाड़ा है। सारे कृपालता करियो।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਈਏ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, 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 ਗੁਰ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, 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 ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਕਲ ਜੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਵਾਲੀ ਏ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਵਾਲੀ ਏ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੰਗਨ ਮੰਗਨ ਨੀਕਾ। ਨੀਕਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗਾ। ਮੰਗਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਇਓ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀ ਦਾਤਿਆ।
इदां दा चाह मेरे हिरदे दे अंदर होवे। जदों हिरदे दे विच गुण गाउण दा चाह होवे प्यारिओ, ते फिर वेखिओ मालक दे नाल किदां दा प्यार बनदा। मैं छोटी जी गुरु नानक साहिब दाता जी दे इतिहास विचों एक बेनती करदा जी तुहाडे नाल। दौलतां दाई दा नां तुसां सारिਆਂ ने सुनिया। मैं केवल ये अर्ज करन लगा, अजे गुरु दे दीदार नहीं कीते ते बापू मेहता कल्याण दास कोलों बहुत कुछ मंग लिया। तवज्जो देना जी, अजे गुरु दे दीदार नहीं कीते, धन गुरु नानक साहिब दी आमद नहीं होई ते मेहता कल्याण दास नूं आखिया सी जे घर अंदर पुत्र होया धन लवांगी, दौलत लवांगी, जमीन लवांगी, जायदाद लवांगी, हीरे चांदी लवांगी, खाण लई अन्न दाणे मठियाइयां लवांगी। ते मेहता कल्याण दास आखिया दौलतां जो मंगेंगी तैनूं देंगे। जदों धन गुरु नानक साहिब दाता जी की आमद होई, प्रकाश होया, गुरु नानक साहिब दे दीदार कीते ते गुरु नानक साहिब दे दीदार करन तो बाद की किया सी दौलतां ने, कहंदी मेहता कल्याण दास मैनूं कुछ नहीं चाहिदा, मैनूं कुछ नहीं चाहिदा। ते आखिया मेहता कल्याण दास ने क्यों नहीं चाहिदा? कहन लगी जेड़ी दात तुहाडे पुत्र दे दीदार करके मिल गई है ना, वो दात तेरियां दित्तियां होईयां चीज़ां चों सारी जिंदगी नहीं मिल सकती। प्यारिओ ध्यान दिया जी, जदों दीदार नहीं सन कीते ते मंगां बहुत सन, ते जदों गुरु दे दीदार कर लए ते अंदरों मंगां मुक गईयां। इतिहास ते होर मैं तुहाडे नाल जे अर्ज करदिआं, जे किते तुसीं गुरु नानक साहिब दे इतिहास नूं पढ़ो ते तुलसां दा जिक्र आउंदा है, ਜਿਹੜੀ सत्कारयोग माता मां तृप्ता जी दे नाल घर विच काम करवाउण वाली उस बीबी का नाम इतिहास के पन्नियां लिखिया तुलसा। एक दिन गुरु नानक साहिब दाता जी बाहरों आए, बाहरों आके कपड़ा चुक्या, कोई चादर खेस अपने तन ते लिया ते लम्मे पै गए। मां तृप्ता ने अपने पुत्र वाल वेखिया ते तुलसा नूं आखिया, कहण लगे तुलसा जा नानक नूं उठा, नानक नूं जगा ते उन्होंने कह लम्मे ना पवे, सौवे ना कपड़ा ताण के बाहर जाके हानियां नाल खेडे। हुण तुलसा गुरु नानक साहिब दाता जी महाराज नूं जगाउण वास्ते गई ते की तकदी है जदों कोल गई कि केवल पैर दा एक अंगूठा जिहड़ा ना वो चादर तो बाहर है, केवल एक पैर दा अंगूठा। वो सिर वाले पासों घुमदी घुमदी जदों पैर वाले पासे गई ना, ते पता नहीं उहदे चित्त विच की आया, जिहड़ा पैर दा अंगूठा बाहर सी ना, उस अंगूठे दे नाल अपने मत्थे नूं छुहाया। उन्हें मत्था छुहाया गुरु नानक साहिब महाराज जी दे पैर दे अंगूठे नाल, ते उच्ची आवाज़ विच बोल उठी, मां तृप्ता ए तेरा पुत्र नानक नहीं, ए तेरा पुत्र नानक नहीं, ए तेरा पुत्र नानक नहीं। गुरमुखो ते मां तृप्ता जी कोल आके कहंदे कहंदे तुलसा झल्ली ते नहीं हो गई? ते की क्या गुरु नानक साहिब दाता जी चादर चुक के उठ के बह गए। कहन लगे मां तुलसा नूं झल्ली ना कह, तुलसा अज तो सवली हो गई है। प्यारिओ सवली हो गई। ते एक अर्ज मैं तुहाडे नाल होर करां, दौलतां दाई ने की किया सी भला? दौलतां दाई ने की किया सी गुरु नानक साहिब दे दीदार करके? कहन लगी मैं रजी गई। बोलियो कृपालता करो, की क्या दौलतां दाई ने? मैं मेरा राज हो गया, गुरु नानक दे दीदार करके मेरा राज हो गया, गुरु नानक दे दीदार करके मैं तृप्त हो गई। गुरमुखो मैं जिहड़ी अर्ज कर लगा कि गुरु नानक दे दीदार करन तो पहला मंगां सन, गुरु नानक दे दीदार करन तो बाद मंगां मुकी गईयां। वापस विषय ते आ, मैं रजी गई ते नाल आख्या, कहन लगी मैं निहाल हो गई। सचमुच प्यारिओ गुरु नानक साहिब दी बाणी दे बचन सामने रख लईए, जिनको नदर कर्म तिनकार। बोल दो सारे, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। आओ कृपालता करो, इन्हां बोलां नाल सांझ बनाओ। नानक नदरी नदर निहाल, नानक नदरी नदर निहाल, नानक नानक नदरी नदर निहाल, नानक नदरी नदर निहाल, नानक धन गुरु नानक साहिब दाता जी महाराज तिन्हां दी नदर दे पात्र बने भाई मरदाना जी वर्गे।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ। 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸੋਲ੍ਹੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਉ ਮਿਹਰ ਮਿਹਰ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਸੋਈ ਮਰਦ ਮਰਦ ਮਰਦਾਨਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ 3 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਨੇੜੇ ਕਰ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਬੋਲ ਦਿਓ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਟਿਕਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਵੱਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਘਰ ਲਾਲੋ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਘਰ ਲਾਲੋ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲਾਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲਾਲੋ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ 'ਚ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਰਜ਼ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਪ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਬੜੀ ਸਾਧੀ ਹੈ, ਤਪ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਲਾ। ਕੌਣ ਸਕਤ ਤੋਹੇ ਬਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਾ, ਬਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਸਕਤ ਤੋਹੇ ਬਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਬਾਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ। ਬੋਲ ਦੋ ਸਾਰੇ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ? ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਮੰਨਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਹ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ। ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਫਰਨਾਮੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖਰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਲ ਵਾਇਆ ਨਾ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਹਲ ਵਾਇਆ ਜੀ, ਵਾਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ। ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੱਝਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਰਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਆਖਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਅੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੰਨਣੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਗੱਲ। ਆ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਜਰ ਜਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। 3 ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। 3 ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਜਰਨਲ ਦੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਧਨ ਦੀ ਤੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗੱਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ।
ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਰਿਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਪੂ ਗੱਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ, ਗੱਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਨੌਕਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਐਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮੰਜਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਤਨ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ, ਖਰਚਣ ਲਈ ਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਲਈ ਭਾਂਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁਝ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਜੋੜਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਰਿਓ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਉੱਥੇ 2 ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਵੱਡਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਘਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਰੁਝੇਵਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ? ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੀਪਾ ਲੈ ਲਈਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਪੀਪੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਗਏ ਜੀ,
ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਬੋਲ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦਾਣੇ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਧਰੋਂ ਦਾਣੇ ਇੱਧਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਭਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਭਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਆਟੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਤਰਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਉਧਰ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਬੋਲ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਾਣੇ ਉਧਰ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਗਏ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਾਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦਾਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਵੇ ਕਿ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ। ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ। ਪੜੋ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, 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 ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਰੋਗੀ ਬਣ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਚੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨੇ ਦੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਨੇ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੁਲੱਖਣੀਏ, ਤੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।